मैं हर साल दरबार साहब च मत्था टेकन आना। मेरे परिवार का हरमंदर साहब नाल बहुत पुराना तलक है। इत्थों इंस्पिरेशन ते स्ट्रेंथ मिलती है। तो मैं अपनी प्राइवेट कैपेसिटी च अज मत्था टेक के आशीर्वाद लैके वापस आ गया। और जो तेजा सिंह समुंदरी हाल आने हो तो कुछ यादा जी ताज़ा होंगी होंगी क्योंकि सिख कौम की सत्कारत शख्सियत ने तेजा सिंह समुंदरी जो तुहाडे दादा जी सन। बिल्कुल एक इंस्पिरेशन ने, एक मोटो हैगा नैवर गिवन, जिहड़ा उस टाइम ते उन्होंने तो उन्होंने साथियों ने एजीटेट किया, उहदा अज सारे असी भाना खा रहे हैं। 1926 सरदार तेजा सिंह समुंदरी की लाहौर जेल च डैथ हुई। सिख रिफॉर्म मूवमेंट के वो एक तकड़े नेता रहे ने। SGPC उन्होंने सैक्रीफाइस सारिਆਂ ਦੇ सैक्रीफाइस ਦੇ ਨਾਲ बनी है। और ਤੁਹਾਨੂੰ अगर थोड़ी हिस्टरी पढ़ीए ਆਪਾਂ तो ये पता लगेगा कि सब तो पहला ऑलमोस्ट वर्ल्ड विमेन ਨੂੰ वोटिंग राइट्स मिलिया सीगा तो SGPC एक्ट च मिलिया सीगा। ईवन बिफोर ब्रिटिश वूमन ਨੂੰ राइट मिलिया। सो इस करके बड़ी रिवोल्यूशनरी और प्रोग्रेसिव हिस्टरी हैगी है। लेकिन हिस्टरी तो सानू प्रेजेंट च स्ट्रेंथ लैनी चाहिए है और फ्यूचरली यूज़ करनी चाहिए है। अजकल स्पैशली सिंस मैं अमरीका हैगा, 3 एरियाज़ बड़े इंपॉर्टेंट ने पंजाब लिए, इंडिया लिए भी हैगे ने। पहली है टैक्नोलॉजी। अज का वर्ल्ड जिहड़ा है वो टैक्नोलॉजी बेस्ड है और टैक्नोलॉजी च कई हिस्से हैगे ने। असी IT, डिजिटल, स्टार्टअप, इनोवेशन सारे एरियाज़ च यूनाइटेड स्टेट्स ते इंडिया का रिलेशनशिप डीपन हो रहा है। तो ये पंजाब नूं भी बेनीफिट लेना चाहिए। जिहड़ियां इत्थों दीयां यूनिवर्सिटीज़ ने, जिहड़े इत्थों दीयां एजुकेशन इंस्टीट्यूशनस ने, मैं पहला भी चीफ मिनिस्टर साहब नाल भी गल कीती सी, बाकी जिहड़े सैकटरी साहब ने भी मैं अज मैंशन किया कि टैक्नोलॉजी जिहड़ी हैगी है ये इन्नी इंपॉर्टेंट है कि हर एक एरिया च टच करती है। फॉर एग्जाम्पल जिहड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस इत्थे ने, उत्थों के 5 बच्चों नूं तुसीं एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट दिओ कि दरबार साहब च बहुत रश हुंदा है, ये 5 सल्यूशन कढ के दसो। तुसीं उन्हां नूं प्रोग्रेसिवली उन्हां दे माइंड यूज़ कर सकते हो, प्लस उन्हां दी एनर्जी तो तुहानूं मिलेगी। ये तो तुहानूं मैं एक छोटा एग्जाम्पल दिता। लेकिन जिहड़ियां न्यू और इमरजिंग टैक्नोलॉजीज़ ने, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G, 6G, क्वांटम, ये सारे एरियाज़ च यूनाइटेड स्टेट्स ते इंडिया की पार्टनरशिप हो रही है। और ये सेमी कंडक्टर्स, तुहानूं पता सब तो पहला सेमी कंडक्टर्स की जिहड़ी इंस्टीट्यूशनल सैटअप बनी सी वो चंडीगढ़ च बनी सी। सो साडी पुरानी हिस्टरी च कई प्रोग्रेसिव स्टैप्स हैगे ने, लेकिन टैक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और सानू उहदे ते फोकस करना चाहिए है। और उहदे नाल टैक्नोलॉजी दे नाल एग्रीकल्चर भी जुड़ी है। जिहड़ा असी AI दा गल करते हैं, अजकल AI एग्रीकल्चर की एक बड़ी इंपॉर्टेंट इनपुट हैगी है। AI दे थ्रू सानू क्रॉप्स दे बारे, उन्हां दे फ्यूचर दे बारे पता लग जाता, वैदर दे बारे पता लग जाता, उन्होंने यूटिलाइज करने की जरूरत हैगी। और तीसरा है एजुकेशन और नॉलेज पार्टनरशिप। साडियां पंजाब च कई यूनिवर्सिटीज़ हैगियां जिन्हां दे पुराने रिलेशनशिप सीगे। फॉर एग्जाम्पल पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ਉਹਦਾ रिलेशनशिप ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਤਨ ਲਾਲ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਤੇ ਉਹ ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी 'ਚ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨੇ ਇਹ ਡੀਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी होगी, पंजाब यूनिवर्सिटी होगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तो अपनिया रिलेशनशिप्स रखणगियां। सो आ 3 एरियाज़ च कंस्ट्रक्टिवली
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫੋਕਸ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸਰ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸਾਇੰਸ, ਇਨਫੈਕਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਪੇਸ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਟੇਮਿਸ ਅਕਾਰਡ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਰਟੇਮਿਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮੂਨ ਤੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈਗਾ। ਯੂਐਸ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਔਰ ਈਵਨ ਸਪੇਸ ਦਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਪੋਲ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਏ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਨ ਦਾ ਔਰ ਸਪੇਸ ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਿਸ ਔਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪੇਸ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡਸ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ 'ਚ ਸਕਿੱਲਡ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਉਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਨੌਲੇਜ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ 180 ਯੂਐਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਔਰ ਚਾਂਸਲਰਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਕੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਟੂ ਕੈਂਪਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਇੰਟਰਟਵਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਹੋਣ। ਕਈ ਸਕੀਮਸ ਵਰਕਆਊਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 2+2 1+3, ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, 1 ਸਾਲ USA 'ਚ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫੋਕਸ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਯੂਐਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਤਨ ਲਾਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਸੋਇਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਹਨੀਵੈਲ ਇੱਕ ਟੌਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ CEO ਹੈਗਾ ਉਹ ਥਾਪੜ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦਾ ਪੁਨੀਤ ਰੰਜਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਔਰ ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਡਿਲੋਇਟ ਵਰਲਡ ਦਾ ਚੀਫ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਟੌਪ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਰੈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇੱਥੇ ਫਾਊਂਡਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1915 'ਚ 4 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 110 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਕਲਾਸ ਬੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਯੂਥ USA ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੌਂਕੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਜੂਝਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕਿੱਲਸ
ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣ। ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਰੂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ US ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫਾਊਂਡਰ VC ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, 500 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਔਰ ਸਮੁੱਚਾ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲੀ, ਗੁਰਦਾ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲ, ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਹੀਰੋ ਸਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਉਹ ਸਨ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਮਰਸ਼ੂਫੀਅਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਕੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਹਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਕੈਜੂਲ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਸਕੈਜੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਿੱਲਡ ਦੀ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੜੀਆਂ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਬੇਸਡ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਕਿੱਲਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਇੰਟਰਸਟ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰ ਕੇਵਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕਿੱਲਨੈਸ ਓਰੀਐਂਟਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਵਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, SGPC ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੇਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਬਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਦੂਸਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਫੀਲਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ SGPC ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਆਪਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਰਾਂਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ 2 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। 2 and 2 1/3 ਵਾਲੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾਕਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਸਗੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ SGPC ਦੀ ਜੋ ਹੋਂਦ ਆ ਉਹ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ SGPC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ SGPC ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ।
ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ 2 ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਆ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਐਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪੰਥਕ ਰੁਝੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਇਸ ਘੰਟਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਟੂਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ।